Okay, good evening all. Today we are going to discuss about the important topic in microeconomic analysis, that is ordinal utility analysis. Okay, are you able to see the PPT? Please respond. Unmute yourself, anyone? Yes, sir. Okay, thank you. Right. So this is the topic which is included in the syllabus of first chapter, microeconomics, part 1, unit 2. Unit 2, consumer behavior. Okay. So this is about our subject. Our subject is economics. So it is divided into two parts, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics deals with the individual units like price of one commodity, equilibrium of one firm, equilibrium of the consumer, equilibrium of the one producer. Okay, so it studies about the individual units. Okay, macroeconomics is the study of aggregate units like national product, national income, national saving, national consumption, general price level, like that. Okay. So our part is microeconomics. So therefore we are going to discuss about the individual units. In individual units, consumer behavior is the most important topic. To study the consumer behavior in microeconomic analysis, so two analysis or two different theories were propounded by various economists. Already we have discussed in yesterday's syllabus class. Okay, CUA and OUA, cardinal utility analysis and ordinal utility analysis. Okay. Right. So cardinal utility analysis developed by Jevons, Walras, Benger. So first it was propounded by Jevons, Walras, Benger. Later it was developed by Alfred Marshall in his famous publication Principles of Economics, which was published in the year 1890. Okay, in cardinal utility analysis, so three theories were propounded: law of DMU, law of EMU, and theory of consumer surplus. Okay, so law of diminishing marginal utility is the first theory propounded in cardinal utility analysis. It was first propounded by Heinrich Gaussen, H.H. Gaussen. So later it was developed by Alfred Marshall. Law of EMU also first propounded by H.H. Gaussen. Later it was developed by Alfred Marshall. The theory of consumer surplus was first propounded by Dupuit in the year 1844. Later, it was developed by Alfred Marshall in the year 1890. So these three theories are included in the, or these three theories comes under the category of cardinal utility analysis, or these three theories based on the cardinal utility approach. Means utility can be measurable in terms of numerical units. So which termed by Alfred Marshall as utils. Utility can be measured in terms of numbers. So Marshall termed these numbers as utils. Okay, so utility can be measured in terms of units or utils known as cardinal utility. Cardinal utility. So, okay. So next, the second one is ordinal utility analysis. A cardinal utility analysis has so many limitations or criticisms. Okay, so Hicks Allen criticized the cardinal utility analysis. So utility is a psychological phenomenon. So it is not measurable. We can't measure how much utility we are getting by consuming a commodity or by using a service. We can't measure the utility. So therefore, utility is not cardinal, but it has ordinal magnitude. Okay, utility cannot be measurable, but can be comparable. So that is called utility or ordinal utility analysis. So this analysis is also known as indifference curve analysis, IC analysis, indifference curve analysis or IC analysis shortly. Okay, so according to this OUA, ordinal utility analysis, utility cannot be measurable but can be comparable. So this is the background of our topic, ordinal utility analysis. So this is the one of the part of the study consumer behavior.
okay, which is the topic of which is comes under the category of individual units, which is discussed in microeconomic analysis, okay, which is the part of economics, one part of the economics, okay. సో ఎకనామిక్స్ అనేది మనకు రెండు పార్ట్స్ గా 1933లో రాగ్నార్ ఫ్రిష్ ద్వారా మనము ఆ టర్మ్స్ ఫస్ట్ వాడటం జరిగింది. సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రము, స్థూల అర్థశాస్త్రం అని. సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం వైయక్తిక యూనిట్ల గురించి అధ్యయనం చేస్తే, స్థూల అర్థశాస్త్రం సమిష్టి యూనిట్ల గురించి, సమిష్టి అంశాల గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది, ఓకే. ఇందులో సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రంలో వైయక్తిక యూనిట్లలో అతి ముఖ్యమైనది వినియోగదారుని ప్రవర్తన. ఈ వినియోగదారుని ప్రవర్తనను అధ్యయనం చేయడానికి, పరిశీలించడానికి మనకు సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రంలో రెండు రకాల విశ్లేషణలు ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అవి ఒకటి కార్డినల్ ప్రయోజన విశ్లేషణ, ఇంకొకటి ఆర్డినల్ ప్రయోజన. కార్డినల్ ప్రయోజన విశ్లేషణ మనకు జీవాన్స్ వాల్రస్ మెంజర్ ముందుగా ప్రతిపాదిస్తే మార్షల్ దానిని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మనకు మూడు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి: క్షీణోపాంత ప్రయోజన సిద్ధాంతము, ఆ తర్వాత సమోపాంత ప్రయోజన సిద్ధాంతము, వినియోగదారుని మిగులు సిద్ధాంతం అని మూడు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. అయితే దీని మీద చాలా విమర్శలు చేయటం జరిగింది ఆర్థికవేత్తలు. ప్రయోజనాన్ని సంఖ్యారూపంలో కొలవవచ్చు అనే ప్రమేయం పైన ఆధారపడిన విశ్లేషణ కార్డినల్ విశ్లేషణ. చాలా మంది ఆర్థికవేత్తలు ప్రయోజనం అనేది ఒక మానసికమైన భావన, ఒక వస్తువును వినియోగించినప్పుడు మనకు ఎంత సంతృప్తి లభిస్తుంది అనేది మనము సంఖ్యారూపంలో కొలవటం సాధ్యం కాదు, కాబట్టి ఇది అవాస్తవికమైనది, ఇట్ ఈస్ అన్రియలిస్టిక్ అనాలిసిస్ అని so many economists have criticized. So a new analysis was developed as a alternative analysis to the CUA. It is known as ordinal utility analysis. కార్డినల్ విశ్లేషణకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆర్డినల్ విశ్లేషణను ప్రతిపాదించారు. దీన్ని ఫస్ట్ ఎడ్జ్వర్త్ ప్రతిపాదించారు, తర్వాత చాలా మంది ఆర్థికవేత్తలు దాన్ని కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేశారు. సో లాటర్ ఫైనల్ డెవలప్డ్ బై జేఆర్ఎక్స్ అండ్ ఆర్జిడి అలెన్. ఓకే, ఇది ఈ ఆర్డినల్ విశ్లేషణనే మనం ఉదాసీనత వక్రరేఖ విశ్లేషణ అని పిలుస్తాం. ఈ రోజు మనం చర్చించుకోబోయే అంశం ఇది అనమాట. అంటే డైరెక్ట్ మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళకుండా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మనం పరిశీలిస్తున్నాం, ఓకే. స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ అయింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చిందా నాకు ఒకసారి చెప్పండి. స్క్రీన్ మీకు వచ్చిందా పీపీటీ? వచ్చింది సార్. ఓకే, రైట్. సో before going to discuss about the ordinal utility analysis, first we should know about the meaning of the term utility. Okay, the concept of utility was first evolved by Jeremy Bentham in 1870s decade. Okay, so utility is what is the meaning of utility? You know very well about the concept of utility because you have already studied at your intermediate level. Sir, మీ వాయిస్ స్లోగా వినిపిస్తుంది సార్. Just wait. So is it okay now? అది అందరికి అలాగే స్లోగా వినిపిస్తుందా లేకపోతే తనకా ఒక్కొక్కసారి మీ మొబైల్? నో సార్. Right. I think it is the problem with you. Okay. So right. So utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. వస్తు సేవలకు ఉండేటటువంటి మానవుని కోరికలను తీర్చే శక్తిని ప్రయోజనం అంటాం. Is the capacity of a commodity or a service, not only commodity. Utility is the capacity of a commodity or service to satisfy human wants. This is the meaning of the term utility. మానవుని కోరికలను తీర్చే శక్తి వస్తువుకు కానీ సేవకు కానీ ఉన్నట్లయితే దానికి మనం ప్రయోజనం ఉన్నట్లుగా చెప్తామన్నమాట. ఓకే,
Next, cardinal utility analysis. G1's Walras Menger and Alfred Marshall developed and popularized the cardinal utility analysis. So G1's Walras Menger ఇవి మొదటిసారిగా వీళ్ళు ప్రతిపాదించారు. సో తర్వాత దీన్ని మార్షల్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అనేటటువంటి గ్రంథంలో, రైట్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ కార్డినల్ యుటిలిటీ అనాలిసిస్, యుటిలిటీ ఈజ్ మెజరబుల్ అండ్ అడిటివ్. అంటే ప్రయోజనాన్ని కొలవవచ్చు, కలపవచ్చు. అంటే ఒక వస్తువు యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఇంకొక వస్తువు ప్రయోజనం, లేదా ఒక యూనిట్ ప్రయోజనాన్ని మరొక యూనిట్ ప్రయోజనంతో కొలిచేటటువంటి అవకాశం ఉంది అన్నమాట ఈ విశ్లేషణ ప్రకారం. సో సంబడి ఈస్ డ్రాయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, సో స్టాప్ దట్ న్యూసెన్స్. ఓకే, ఏమవుతుందంటే అది స్క్రీన్ షేర్ మళ్ళీ నేను ఎండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సిల్లీ థింగ్స్ చేయకండి. ఓకే, రైట్. సో కార్డినల్ విశ్లేషణ ప్రకారం ప్రయోజనాన్ని కొలవవచ్చు. యుటిలిటీ ఈజ్ మెజరబుల్. ఓకే, యుటిలిటీ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఏ quantity measured in hypothetical units, so which are termed as utils by Alfred Marshall. ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ఏం చెప్పాడంటే ప్రయోజనం అనేది ఒక ఊహాత్మకమైనటువంటి యూనిట్లలో సంఖ్యాత్మకంగా కొలవచ్చు అని చెప్పాడు. ఆ ఊహాత్మక యూనిట్లకి మార్షల్ యుటిల్స్ అని పేరు పెట్టాడు. అంటే మనం ప్రయోజనాన్ని యుటిల్స్ లో కొలుస్తాం, మార్షల్ ప్రకారం యుటిల్స్ లో కొలుస్తాం. సో వీటినే మనం దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కార్డినల్ నంబర్స్. వీటినే మనం కార్డినల్ నెంబర్స్ అని కూడా పిలుస్తాం అనమాట. కార్డినల్ సంఖ్యలు అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఓకే, ఏవి అవి కార్డినల్ సంఖ్యలు అంటే మనం జనరల్ గా 1, 2, 3, 4 ఇలా వాడతాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ కార్డినల్ నంబర్స్ ఆర్ యుటిల్స్. వీటినే మనం యుటిల్స్ అంటాం. అంటే ప్రయోజనాన్ని ఈ రకంగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 యుటిల్స్, ఒక యూనిట్ వస్తువుని మనం వినియోగిస్తే మనకు 3 యుటిల్స్ ప్రయోజనం వచ్చినట్టుగా మనం 3 నెంబర్ రాస్తే, సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ 3 యుటిల్స్ ఆఫ్ utility by consuming that particular unit of the commodity. So this analysis is also called as neoclassical utility analysis because Alfred Marshall is known as neoclassical economist. Okay, so therefore this cardinal utility analysis it was developed by Alfred Marshall. Alfred Marshall is a neoclassical economist. Therefore this is also called as neoclassical utility analysis. And the concept of marginal utility is most important in cardinal utility analysis. The entire cardinal utility analysis is based on the concept of marginal utility. So therefore, this cardinal utility analysis is also called as MU analysis, marginal utility అనాలిసిస్. అంటే మొత్తం ఈ కార్డినల్ విశ్లేషణ అంతా కూడా ఉపాంత ప్రయోజనం అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంది. మనం లా ఆఫ్ డిఎంయు కానీ, లా ఆఫ్ ఈఎంయు కానీ, కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ కానీ, ఈ 3 థీరీస్ ఏవైతే బేసిక్ 3 థీరీస్ ఉన్నాయో కార్డినల్ యుటిలిటీ అనాలిసిస్ లో, ఆ 3 కూడా మార్జినల్ యుటిలిటీ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. సో అందుకోసమే దీన్ని మార్జినల్ యుటిలిటీ అనాలిసిస్, ఎంయు అనాలిసిస్ అని కూడా అంటారు. సంబడి ఈజ్ అగైన్ డ్రాయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. స్టాప్ దట్ న్యూసెన్స్. You are not kids. Okay, right. So next, the alternative analysis is ordinal utility analysis. So there are so many shortcomings or limitations in cardinal utility analysis. In view of these shortcomings or limitations of the cardinal utility analysis, so another alternative and more advanced approach, more advanced utility analysis was developed by J.R. Hicks and R.G.D. Allen. So that is known as ordinal utility analysis. Okay, right. So this analysis is also called as indifference curve analysis. Cardinal utility analysis is also called as neoclassical utility analysis and marginal utility analysis. But ordinal utility analysis is also called as IC analysis, indifference curve analysis, because the concept of indifference curve is most important in ordinal utility analysis. Therefore, this is also called as indifference curve analysis, IC analysis. Okay. So next, according to the ordinal utility analysis, already we have discussed in the introduction part of this class. According to this OUA, utility is not measurable, but is ordinal magnitude. Okay, utility cannot be measurable but can be comparable. This is most important, you should remember. Utility cannot be measurable but can be comparable. అంటే ప్రయోజనాన్ని మనం కొలవలేము. దేని ప్రకారం? ఆర్డినల్ యూటిలిటీ అనాలిసిస్ ప్రకారం.
According to cardinal utility analysis, utility is measurable, but according to ordinal utility analysis, utility is not measurable. It cannot be measurable, but can be comparable. అంటే ప్రయోజనాన్ని కొలవలేము కానీ మనం పోల్చి చెప్పవచ్చు, ఒకదానితో ఒకటి పోల్చి చెప్పవచ్చు అని ఆర్డినల్ యూటిలిటీ అనాలిసిస్ చెప్తుంది. సో ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ టు మెజర్ ద టు కంపేర్ ద utility using in ordinal utility analysis are known as ordinal numbers. So cardinal numbers మనం ఇంతకు ముందు చూసాంగా 1, 2, 3, these are the cardinal numbers. But first, second, third, these are using in ordinal utility analysis which are called as ordinal numbers. ఓకే, వీటిని ఒకటవ, రెండవ, మూడవ అనే వాటిని ఆర్డినల్ సంఖ్యలు అంటారు. ఇవి వివిధ వస్తు సముదాయాలను తెలియజేస్తాయి. ఓకే, వాటి నుంచి అంటే వినియోగదారుడు ఆ వస్తు సముదాయాలను వినియోగించినప్పుడు సో వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనాన్ని ఇట్లా ఒకటవ, రెండవ, మూడవ అనే అంకెలతోటి పోల్చి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్, టుడేస్ టాపిక్, ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. సో ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనాలిసిస్, దిస్ ఇస్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇన్ దిస్ స్లైడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది historical background of the indifference curve. So IC analysis was first propounded by Edgeworth in the year 1881. So later it was developed by Wilfred Pareto, Slutsky and A.L. Bowley. But finally it became popular by R.G.D. Allen and J.R. Hicks in the year 1934. ఓకే, దీనికి ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనాలిసిస్ అభివృద్ధి చెందడానికి చాలా మంది ఆర్థికవేత్తలు కృషి చేశారు. ఎడ్జ్వర్త్ ద్వారా అది 1881లో ఫస్ట్ ప్రతిపాదించబడింది. తర్వాత ప్యారిటో, స్లట్స్కీ, బౌలే మొదలైన ఆర్థికవేత్తలు దాన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేశారు, కొంచెం దాన్ని విస్తరింప చేశారు. కానీ అంతిమంగా అది హిక్స్, అలెన్ చేతుల మీదుగా బాగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది 1934లో. రైట్, సో ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనాలిసిస్ మెజర్స్ utility ordinally. So already we have seen in previous slides. Okay, it explains consumer behavior in terms of his preferences and rankings for different combinations of two goods, say X and Y. So in entire indifference curve analysis, we are using only two commodities. Okay, so consumer is using commodities as using the basket of goods. Okay, ఒక basket of goods అంటే ఇందులో so many goods will be there in basket of goods. అంటే కన్జ్యూమర్ ఒకటో రెండో వస్తువులు వాడాడు. బాస్కెట్ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటే అంటే ఒక వినియోగదారుడు ఉపయోగించే వస్తువుల బుట్ట లాంటిది అనమాట. అంటే చాలా వస్తువులు వినియోగదారుడు ఉపయోగిస్తాడు, అందుకే దాన్ని ఏమంటారంటే బాస్కెట్ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటారు. బట్ టు మేక్ అవర్ అనాలిసిస్ ఈజీ, వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ two commodities from the basket of goods. There are so many commodities in the basket of the goods. Okay, but we are taking only two commodities. This is the important assumption. So you can say that this is the most important assumption in ordinal utility analysis. అంటే చాలా వస్తువులు ఉంటాయి వినియోగదారుడు వినియోగించేటటువంటి వస్తువులు, కానీ మన విశ్లేషణ సులభంగా ఉండటం కోసం XY అనే రెండు వస్తువులు తీసుకుంటాం. ఈ రెండు వస్తువుల యొక్క వివిధ సముదాయాలకు వినియోగదారుడు ఇచ్చేటటువంటి ప్రాధాన్యత, వినియోగదారుడు ఇచ్చేటటువంటి ర్యాంకులను తెలియజేసేదే ఈ ఉదాసీనత వక్రరేఖ విశ్లేషణ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, an indifference curve is drawn from the indifference schedule. సో మనకు ఎక్కడైనా సరే నాట్ ఓన్లీ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్, ఎనీ కర్వ్ ఇన్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ సో కెన్ బి డ్రాన్ త్రూ ది షెడ్యూల్. మనకు పట్టిక ద్వారానే పటం వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్ విచ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ద షెడ్యూల్, సో వీ కెన్ డ్రా ద కర్వ్, ఎనీ కర్వ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిమాండ్ కర్వ్ ఆర్ సప్లై కర్వ్ ఆర్ యూటిలిటీ కర్వ్, రెవెన్యూ కర్వ్, కాస్ట్ కర్వ్, వాట్ ఎవర్ ద కర్వ్ మే బి. All curves can be drawn by using the data or numerical values available or which we have taken in our schedule. Okay, షెడ్యూల్ ఆధారంగానే కర్వ్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఇండిఫరెన్స్ షెడ్యూల్ ఆధారంగానే ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనేది మనం డ్రా చేయవచ్చు, గీయవచ్చు అన్నమాట. రైట్, ద ఇండిఫరెన్స్ షెడ్యూల్ షోస్ ద వేరియస్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ద two commodities X and Y such that the consumer is indifferent to those combinations. అంటే ఈ ఇండిఫరెన్స్ షెడ్యూల్ అనేది మనకు ఉదాసీనత పట్టిక అనేది ఏం సూచిస్తుంది అంటే వినియోగదారుడు ఉపయోగించేటటువంటి రెండు వస్తువులు XY అనే రెండు వస్తువుల యొక్క వివిధ సముదాయాలను తెలియజేస్తుంది. ఆ సముదాయాలన్నిటి పట్ల అతడు ఉదాసీనంగా ఉండటాన్ని తెలియజేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ యాజ్ ఇండిఫరెన్స్ షెడ్యూల్. ఓకే, ఉదాసీనత పట్టిక ఒక ఉదాహరణ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం. సో హియర్ ఇన్ దిస్ షెడ్యూల్, సో ఫస్ట్ కాలమ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ two commodities X and Y. We have taken 5 combinations. Combination A, B, C, D, E. 5 combinations తీసుకున్నాము. Okay, so we have taken 2 commodities X and Y.
commodity X and commodity Y. So here, so in this schedule, the quantity of commodity X is continuously increasing. So it was increased from 1 to 2, later it was increased to 3, later 4, and finally it was increased up to 5. Okay, so as per the increase in commodity X, the quantity of commodity X, the consumer is so giving the losing the commodity Y. X ని అదనంగా పొందటం కోసం Y ని వదులుకుంటున్నాడు. ఓకే, సో ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ Y ఈస్ కంటిన్యూస్లీ డిమినిషింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ 4 కమాడిటీస్ వదులుకున్నాడు ఇక్కడ, తర్వాత 3, తర్వాత 2, తర్వాత 1. సో ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ కమాడిటీ X వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 1 to 5 from combination A to combination E. Due to this increase in commodity X, the consumer using less commodities of Y, the quantity of commodity Y was decreased from 11 units to 1 unit. Okay, so what is the relation between these two X and Y quantities? Tell me. What is the relation between X and Y quantities? Inverse relationship, sir. Very good, absolutely right. Inverse relation. If two variables moves in opposite direction, then the relation between them is known as inverse relation. రెండు వేరియబుల్స్, రెండు చలరాశులు వ్యతిరేక దిశలో పయనిస్తే ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మనం విలోమ సంబంధం అంటాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది, రెండు చలరాశులు, 2 వేరియబుల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, మీన్స్ సో 1 వేరియబుల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. Okay, so due to this increase, other variable is decreasing. So this is called inverse relation. Okay, so here a new concept was here in the 4th column, MRS X for Y, marginal rate of substitution. అంటే ఇక్కడ marginal rate of substitution అంటే ఏంటంటే, so consumer is losing one commodity to get more units of one commodity. అంటే ఒక వస్తువుని అదనంగా పొందడం కోసం మరొక వస్తువును వదులుకుంటున్నాడు. ఆ వదులుకునే రేటునే మనము ఉపాంత ప్రతిస్థాపన రేటు, మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అని అంటామంట. దీని డెఫినేషన్ కూడా మీకు నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. సో MRS is the rate of exchange. Okay, exchange means, exchange అంటే so giving one commodity and getting one more unit of commodity and losing some units of other commodity. So that is called exchange. అంటే ఒక వస్తువుని అదనంగా పొందటం కోసం ఇంకొక వస్తువుని వదులుకోవటం, లేదా ఒక వస్తువుని పెంచడం ఇంకొక వస్తువుని తగ్గించడం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, సో మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ సమ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎక్స్ అండ్ వై, సో విచ్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ప్రిఫర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మన పర్టికులర్ ఒకసారి వస్తే ఇక్కడ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ 11 యూనిట్స్ ఆఫ్ వై ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే కన్జ్యూమర్కి ఇస్తుందో, ద సేమ్ సాటిస్ఫాక్షన్ విల్ బి given by all the remaining combinations B, C, D and E. అంటే 1:11 అనేది XY కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తే 2x 7y అంతే సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది. 3x 4y సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో విల్ బి గివెన్. ఇక్కడ 4x 2y, లాస్ట్ 5x 1y, ఆల్ కాంబినేషన్స్ విల్ బి గివెన్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు ద కన్జ్యూమర్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వినియోగదారుడి యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఏమీ మారట్లేదు. సో దెర్ విల్ బి నో చేంజ్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్, దో ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ బోత్ కమాడిటీస్ ఆర్ చేంజింగ్, వెదర్ వన్ కమాడిటీ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ అదర్ కమాడిటీ డిక్రీజెస్. లేదంటే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ తగ్గితే వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వై, వై విల్ ఇంక్రీజెస్. ఎక్స్ తగ్గితే వై, ఎస్. ఓకే, సో ఎక్స్ పెరిగితే వై తగ్గుతుంది. ఇక్కడ మనం ఎక్స్ పెంచి వైని తగ్గించి చూడటం జరిగింది. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఎక్స్ ని అదనంగా పొందడం కోసం వైని వదులుకునే రేట్ అనమాట. సో ఇది ఎలా ఉందో మనం ఒకసారి చూస్తే, సో ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ 1:4. సో ఒక యూనిట్ ఎక్స్ ని అదనంగా పొందటం కోసం, అంటే 1 నుంచి 2కి రావటం కోసం వై ఏమైంది, 11 నుంచి 7కి తగ్గింది, అంటే ఏమైంది -4 అయింది. ఓకే, ఇక్కడ +1 ఎక్స్ అయింది, ఎక్స్ +1 అయింది, వై -4 అయింది. సో therefore 1:4 is the marginal rate of substitution. A నుంచి B కి కాంబినేషన్ మారటానికి మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎంత ఉందంటే ఇట్ ఈస్ 1:4. అంటే ఇక్కడ 1 యూనిట్ ఎక్స్ ని అదనంగా పొందటం కోసం 4 యూనిట్స్ ని వదులుకుంటున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 to 3 కాంబినేషన్ B to కాంబినేషన్ C వచ్చేసరికి
ప్లస్ 1x, x 1 యూనిట్ యాడ్ అయింది. హౌ మెనీ యూనిట్స్ y మైనస్ అయింది చెప్పండి? 3 units. Minus 3. So, okay, plus 1x minus 3y. So, therefore, the marginal rate of substitution is 1:3. Next, plus 1 minus how Minus much? 2. Minus 2. Here, plus 1 minus 1. So, therefore, we have written here 1:2 and 1:1. So, what happening in the marginal rate of substitution from combination B to combination E? Decreasing, sir. Yes, this is called diminishing MRS, diminishing marginal rate of substitution. Okay, so diminishing marginal utility is the important assumption in cardinal utility analysis, and diminishing marginal rate of substitution is important assumption in ordinal utility analysis. According to ordinal utility analysis, MRS will be definitely decreases. Marginal rate of substitution అనేది compulsory తగ్గుతుంది. So why this will be happen, ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? ఎంఆర్ఎస్ ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే, సో దీనికి కూడా మళ్ళీ లా ఆఫ్ డిఎంయునే కాజ్. లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీనే దీని వెనక ఉంటుంది. ఎలా చెప్పండి? వాట్ లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ సేయింగ్? టెల్ మీ. చినోపాంత్ ప్రయోజన సూత్రం ఏం చెప్తుంది? అడిషనల్ యూనిట్ తీసుకున్నప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. Yes, Utility. the additional utility getting by the consumption of an additional unit of commodity will definitely diminishes. So that law of DMU is saying, okay, Q పెరిగితే MU తగ్గుతుంది. అంటే మనం మోర్ అండ్ మోర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీని వాడుతున్నప్పుడు, ఒక కమాడిటీని వాడుతున్నప్పుడు అడిషనల్ యూనిట్స్ నుంచి వచ్చే అడిషనల్ బెనిఫిట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ విల్ డెఫినెట్లీ డిమినిషెస్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఎక్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, which means the marginal utility of x is more. This is high, mu is high. సో మనకి y చాలా ఉన్నాయి కన్జ్యూమర్ దగ్గర, కాబట్టి mu y ఏమవుతుంది, తక్కువ ఉంటుంది. అందుకోసం ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ 1x is equal to 4y ట్రీట్ చేశాడు. చూడండి ఎంఆర్ఎస్ xy. ఫస్ట్ ఏ నుంచి బీకి వచ్చేసరికి ఒక ఎక్స్ను పొందడం కోసం ఎన్ని వదులుకున్నాడు, 4 వదులుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ mu ఆఫ్ ఎక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, mu ఆఫ్ వై తక్కువ ఉంది. క్రమంగా వచ్చేసరికి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది, క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ పెరిగింది. క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 1 యూనిట్ టు 5 యూనిట్స్. ఏమవుతుంది, దెన్ మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ విల్ డెఫినెట్లీ డిమినిషెస్. దీనికి అపోజిట్ లో వై విషయంలో జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంది, క్వాంటిటీ ఆఫ్ వై తగ్గిపోయింది. క్వాంటిటీ ఆఫ్ వై తగ్గింది అంటే దీని మార్జినల్ యూటిలిటీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు కన్జ్యూమర్ ఏం చేస్తాడంటే ఎక్కువ యూనిట్లు వైని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు. సో అందువల్ల ఏమైంది, మార్జినల్ యూటిలిటీ, మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ విల్ డెఫినెట్లీ డిమినిషెస్. సో దీని వెనకాల కూడా మనకు క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రమే అంతర్గతంగా దాగి ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. Marginal rate of substitution shows how much of one commodity is substituted for another. ఓకే, ఇంతకు ముందే మనం చూసాంగా ఇట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ వన్ కమాడిటీ ఫర్ అదర్ కమాడిటీ. ఒక వస్తువు కోసం మరొక వస్తువుని మార్చుకునే రేటు, వినిమయం చేసుకునే రేటునే మనం ఉపాంత ప్రతిస్థాపన రేట్ అంటాం. ఇది ఒక కమాడిటీ, ఒక వస్తువుకు బదులుగా ఇంకొక వస్తువు ఏ విధంగా ప్రతిస్థాపన చేసుకుంటున్నాడు అనేది ఈ ఎంఆర్ఎస్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. The marginal rate of substitution of x for y is the amount of y that will be given up. Okay, the consumer is giving up for obtaining each additional unit of x. అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ x ని అదనంగా పొందడం కోసం ఎన్ని యూనిట్స్ y ని అతడు గివెన్ అప్ చేస్తున్నాడు అంటే వదులుకుంటున్నాడు. సో దట్ రేట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఆ రేటునే, ఆ వైని వదులుకునే రేటునే మనం మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటాం. సో దెర్ ఈస్ ఎ ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్. Symbolically, this can be expressed as MRS x for y is equal to minus delta y by delta x plus delta x. Delta x means plus delta x. అంటే ఇక్కడ y తగ్గిన రేటు బై x పెరిగిన రేటు. ఓకే, సో ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి ఏమైంది చెప్పండి, y ఎంత తగ్గింది, -4 అయింది. x ఎంత పెరిగింది, +1 అయింది. ఓకే, -4/1. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -4. మైనస్ మనం వాడము, ఓకే, 4 రాస్తాం. లేదంటే యూ కెన్ రైట్ 1:4 అలా రాస్తాం. రైట్, సెకండ్ కాంబినేషన్లో మనకు y 3 తగ్గింది, x 1 పెరిగింది. సో -3/1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ 1:3. ఓకే, లైక్ దట్. ఓకే, సో డెల్టా y రిఫర్స్ టు చేంజ్ ఇన్ commodity y, delta x refers to delta. We are using delta symbol for change. So yx symbols are using for the commodities x and y. Okay, so
వైలో వచ్చిన తగ్గుదల డెల్టా వై అంటే, లేదా వైలో వచ్చిన మార్పు, డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఎక్స్లో వచ్చిన మార్పు లేదా ఎక్స్లో వచ్చిన పెరుగుదల. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే we will get marginal rate of substitution. Next, so coming to the indifference curve. So what is indifference curve? An indifference curve is the locus of points of different combinations of two goods that give the consumer the same level of satisfaction. అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే దీన్ని వినియోగదారునికి ఒకే స్థాయి సంతృప్తినిచ్చే రెండు వస్తువుల యొక్క వివిధ సముదాయాలను తెలిపే బిందువులన్నింటినీ కలుపుతూ గీసిన రేఖనే ఉదాసీనత వక్రరేఖ అంటారు. సో దీనికంటే ముందు మనం ఇండిఫరెన్స్ షెడ్యూల్ చూసాం కదా, మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నాను. జస్ట్ రైట్. సో ఇక్కడ మనకు ఏం చెప్పుకున్నామంటే కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ఇండిఫరెంట్ అమాంగ్ ఆల్ ద కాంబినేషన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. వై కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ఇండిఫరెంట్ అమాంగ్ ఆల్ దీస్ కాంబినేషన్? సో హియర్ యూ కెన్ సే A is equal to B, B is equal to C, and you can write all equals. C is equal to D, D is equal to E, which means all combinations from A to E are giving same level of satisfaction to the consumers. Therefore, the consumer neither giving more preference to one combination nor giving less preference to other combinations. అంటే అన్ని సముదాయాలు వినియోగదారుడికి ఒకే స్థాయి సంతృప్తిని ఇస్తాయి కాబట్టి వినియోగదారుడు ఏ ఒక్క సముదాయాన్ని ప్రత్యేకంగా కోరుకోడు, ఏ ఒక్క సముదాయాన్ని వద్దని పక్కన పెట్టాడు. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద కన్జ్యూమర్. ఓకే, దేర్ ఫోర్ కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ఇండిఫరెంట్ అమాంగ్ ఆల్ ద కాంబినేషన్స్. అన్ని సమాన సంతృప్తిని ఇస్తాయి కాబట్టి వినియోగదారుడు అన్నిటి పట్ల ఉదాసీనంగా ఉంటాడు. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ షెడ్యూల్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఇండిఫరెన్స్ షెడ్యూల్. దిస్ కర్వ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. ఎందుకు దీన్ని మనం ఇండిఫరెన్స్ షెడ్యూల్, ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అని అంటున్నామంటే, ఉదాసీనత పట్టిక, ఉదాసీనత వక్రరేఖ అని ఎందుకు ఈ పదాలు ఎందుకు వాడుతున్నామంటే, ఈ పట్టికలో కానీ ఈ రేఖలో కానీ మనం ఉపయోగించే సముదాయాలన్నీ వినియోగదారుడికి ఒకే స్థాయి సంతృప్తిని ఇస్తాయి కాబట్టి వాటన్నిటి పట్ల ఉదాసీనంగా ఉంటాడు. ఉదాసీనంగా ఉండటం అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇండిఫరెన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వీక్ ఆర్డరింగ్. దీన్నే వీక్ ఆర్డరింగ్ అంటాం. స్ట్రాంగ్ ఆర్డరింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి, సి, డి అండ్ ఈ అనుకోండి, కాంబినేషన్ ఏ అనేది బిసిడిఈ కంటే ఎక్కువ సంతృప్తినిస్తే కన్జ్యూమర్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఉంటుంది చెప్పండి? కన్జ్యూమర్ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ బి గివెన్ ప్రిఫరెన్స్ టు విచ్ కాంబినేషన్? ఏ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్డరింగ్. అంటే మనకు ఒక కాంబినేషన్ కనుక హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తే మనకు కావాల్సింది ఏంది? కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రేషనల్, యు నో వెరీ వెల్. ఓకే, వినియోగదారుడు ఎప్పుడు హేతుబద్ధంగా ఉంటాడు. మీన్స్ కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ మాక్సిమం లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో విత్ హిజ్ లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ ఆర్ విత్ హర్ లిమిటెడ్ ఇన్కమ్. వినియోగదారుడు తన వద్ద ఉన్నటువంటి పరిమిత ఆదాయంతో గరిష్ట సంతృప్తిని పొందాలని ప్రయత్నిస్తాడు. కాబట్టి ఒక కాంబినేషన్ లో హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తే ఖచ్చితంగా దాన్నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు, మిగతా వాటన్నింటిని పక్కన పెడతాడు. ఇది స్ట్రాంగ్ ఆర్డరింగ్ అంటాం. బట్ ఇన్ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ అనాలిసిస్, ఇన్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనాలిసిస్, all combinations will be given same level of satisfaction. Therefore, consumer is indifferent among all the combination. Therefore, this schedule is termed as indifference schedule and this curve is termed as indifference curve. అర్థమైందిగా మీకు ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది అనేది మనం ఇప్పుడు చూసాం, రైట్? సో ఇప్పుడు వినియోగదారుడికి ఒకే స్థాయి సంతృప్తినిచ్చే రెండు వస్తువుల యొక్క వివిధ సముదాయాలను తెలిపే బిందువులన్నింటినీ కలుపుతూ గీసిన రేఖనే ఉదాసీనత వక్రరేఖ అంటాం. సో ఐసి ఇస్ ద లోకస్ ఆఫ్ various points or different points which are showing the different combinations of two commodities. Okay, so what are the different combinations we have taken in our example in a different schedule? Tell me. Combinations X and no commodities X and Y, but combinations are A, B, C, D, B and E. Okay, అంటే ఈ వినియోగదారుడికి ఒకే స్థాయి సంతృప్తినిచ్చే XY వస్తువుల యొక్క ఈ 5 సముదాయాలను తెలిపే బిందువులను మనం కనుక యాడ్ చేస్తే సో మనకు ఒక వక్రరేఖ లాగా వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా? నేను అన్ని డాట్స్ పెట్టాను కింద రెడ్ కలర్. ఇవి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్. ఓకే, ఈ కాంబినేషన్స్ తెలిపే ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని కలుపుతూ గీస్తే మనకు ఇట్లా ఒక కర్వ్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. ఓకే, నేను చూపిస్తాను మీకు. రైట్, నెక్స్ట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ఏ గివెన్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్.
So therefore, the consumer is always indifferent among all the combinations of goods on any indifference curve. ఏ ఉదాసీనత వక్రరేఖ తీసుకున్నా దాని మీద ఉన్న అన్ని బిందువులు అన్ని సముదాయాలు వినియోగదారుడికి సమానమైన సంతృప్తిని ఇస్తాయి, ఒకే స్థాయి సంతృప్తిని ఇస్తాయి. సో అందుకోసమే అతడు వాటన్నిటి పట్ల ఉదాసీనంగా ఉంటాడు. ఓకే, సో ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఐసో యూటిలిటీ కర్వ్. ఐసో మీన్స్ ఈక్వల్. సేమ్. Equal, same, right? Okay, so if you take any indifference curve, okay, so on an indifference curve, if you take any point, any combination, okay, so all combinations will give same level of satisfaction, equal utility, same utility. So therefore IC is also called as iso utility curve. Okay, so this is the indifference curve. Okay, so same మనం దాంట్లో ఉన్న షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి combinations quantities తీసుకున్నాం. X, the quantity of commodity X was increased from 1 to 5. Okay, the quantity of Y decreased from 11 to 1. Y axis మీద Y commodity quantity తీసుకున్నాము, X మీద X యొక్క quantity తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ మనకు 5 points వస్తాయి. So this is point A, this is combination B or point B. This is, oh sorry, here C has missed. So just wait. This is combination C. Okay, right. Right. Next, this is combination D. Finally, this is E. సో నేను ఇక్కడ జిగిస్తున్నాను చూడండి. ఇది ఫస్ట్ మనకు కాంబినేషన్ ఏ వచ్చింది, తర్వాత బి వచ్చింది, సి వచ్చింది, డి, అగైన్ ఈ. సో ఇఫ్ వి ప్లాట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ వి విల్ గెట్ ఏ కర్వ్. ఇవన్నీ అంటే వినియోగదారుడికి ఒకే స్థాయి సంతృప్తినిచ్చే రెండు వస్తువుల యొక్క వివిధ సముదాయాలను తెలిపే వివిధ బిందువులు ఏబిసిడి బిందువులను కలిపితే మనకు ఒక కర్వ్ వక్రరేఖ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. ఓకే, సో ఇది ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇది ఎలా వచ్చింది మనకి, లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ ఉంది చూడండి. ఎక్కడి నుంచి ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ వరకు వచ్చింది కదా, లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్ స్లోప్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నెగటివ్ స్లోప్. దీన్ని ఏమంటారంటే నెగటివ్ స్లోప్ అంటారు. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించి మనం రిలేషన్స్ తెలిస్తే మనకు కరువు పాజిటివ్ స్లోప్ వస్తుందా నెగిటివ్ స్లోప్ వస్తుందా అని తెలుస్తుంది. ఒక్క నిమిషం నేను దాని గురించి చెప్తాను. 50 minutes అయినా రైట్. ఇన్ ఎకనామిక్స్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎకనామిక్స్, ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ ఓన్లీ 2. ఓకే, ఎనీ వేరియబుల్. రైట్, ఒక్క నిమిషం మీకు నేను ఇక్కడ రిలేషన్ చెప్తాను. ఏ సబ్జెక్ట్లో అయినా వేరియబుల్స్ మధ్య రెండు రిలేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి డిఆర్ మీన్స్ డైరెక్ట్ రిలేషన్. డైరెక్ట్ రిలేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇఫ్ టూ వేరియబుల్స్ మూవ్స్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A and B. If two variables moves in the same direction means if A increases, B also increases, vice versa. Means if A decreases, as a result, B also decreases. Here B is the independent variable, A is the dependent variable. Okay. Oh, sorry, A is the independent variable, B is the dependent variable. ఓకే, ఏ పెరగడం వల్ల బి పెరుగుతుంది, ఏ తగ్గడం వల్ల బి తగ్గుతుంది. అంటే ఏలో మార్పుల వల్ల బిలో మార్పులు వస్తున్నాయి కాబట్టి బిని ఆధార చలాంకం అంటాము, ఏని స్వతంత్ర చలాంకం అంటాం. సో హియర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ డైరెక్ట్ రిలేషన్. డైరెక్ట్ రిలేషన్ అంట. ఇన్వర్స్ రిలేషన్ యూ కెన్ సే ఇఫ్ టూ వేరియబుల్స్ మూవ్స్ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ then the relation between them is called as inverse relation. For example, if A increases, what will be happen in the B? B will definitely decreases, vice versa. If A decreases, B will increases. Here the two variables moves in opposite direction. ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి తగ్గుతుంది, ఒకటి తగ్గితే ఇంకోటి పెరుగుతుంది. So then the relation between these two variables A and B is called as inverse relation. There is another relation, third relation, neutral or no relation. Neutral relation or no relation means if A either increase or decrease,
So there will be no change in variable b. B will be never changed. Okay, b will remain unchanged. So then we can say there is no relation between a and b. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ వల్ల బి మారితేనే రిలేషన్ ఉన్నట్టు, ఐదర్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇన్వర్స్. ఒకవేళ ఏలో మార్పు వచ్చినా బి మారకపోతే, బిలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోతే దాని అర్థమైంది దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నో రిలేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as న్యూట్రల్ రిలేషన్. ఓకే, సో హౌ మెనీ రిలేషన్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్? డైరెక్ట్, ఇన్వర్స్, న్యూట్రల్. ఓకే, సేమ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయితే డైరెక్ట్ రిలేషన్, అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయితే ఇన్వర్స్. అసలు బిలో ఒక వేరియబుల్లో చేంజే రాకపోతే, కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే న్యూట్రల్ రిలేషన్, నో రిలేషన్ అంటే. ఇప్పుడు రెండు వేరియబుల్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయితే మనకు పాజిటివ్ స్లోప్ వస్తుంది కర్వ్. అంటే ఆ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ తెలిపేది పాజిటివ్ స్లోప్. పాజిటివ్ స్లోప్ మీన్స్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వర్డ్ స్లోప్. లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వర్డ్ స్లోప్ ఉంటే దాన్ని పాజిటివ్ స్లోప్ అంటారు. అంటే ఎడమ నుంచి కుడికి పైకి వాలుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది లెఫ్ట్ సైడ్, మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూసుకోండి, రైట్ సైడ్ పైకి పోతుంది. లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వర్డ్ స్లోప్, ఆర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ స్లోప్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ స్లోప్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇది మీరు చెప్పొచ్చు, యూ కెన్ సే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్, దెన్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ విల్ బి left to right downwards. very good. Left to right downward slope, which is known as negative slope. Which is called as negative slope. Okay, మీకు రిలేషన్స్ తెలిస్తే మీరు యూ కెన్ ఇమాజిన్. ఓకే, సో ఫాస్ట్ గా ఇమాజిన్ చేయొచ్చు. రిలేషన్ చెప్పగానే ఆహా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉంది, కర్వ్ పాజిటివ్ వస్తుంది, అప్వర్డ్ పోతుంది. ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంది, నెగటివ్ స్లోప్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి మధ్య ఇప్పుడు ఇది బి డిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఏ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనుకున్నాం కదా మనం. బి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఏ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనుకున్నప్పుడు ఏబిల మధ్య అనులోమ సంబంధం ఉంటే ఇది పాజిటివ్ స్లోప్, లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వర్డ్ పోతుంది. ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్ స్లోప్ అవుతుంది. ఇది పాజిటివ్ స్లోప్, దిస్ ఈజ్ నెగటివ్ స్లోప్, ఎన్ఎస్. నేను షార్ట్ కట్ రాస్తున్నాను, మొత్తం రాయాలంటే ఇది టైం సరిపోతుంది మనకి. పాజిటివ్ స్లోప్, నెగిటివ్ స్లోప్. అయితే ఇది స్ట్రైట్ లైన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, కర్వ్ ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. డిపెండెంట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, దెన్ సో ఇట్ విల్ బి ఏ స్ట్రైట్ లైన్, ఐదర్ పాజిటివ్ స్లోప్ ఆర్ నెగిటివ్ స్లోప్. ఇప్పుడు ఏ పెరిగితే బి తగ్గనివ్వండి, పెరగనివ్వండి, అంటే ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉండనివ్వండి, డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉండనివ్వండి, ఏమన్నా కానివ్వండి. ఓకే, సో ఏ పెరిగితే బి పెరిగింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ స్లోప్ తీసుకుంది. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ బి కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నా, ఏ 1 2 3 4 5 ఇలా పెరిగింది. అప్పుడు బి ఏమైంది, 10 20 30 40 50 లైక్ దిస్. Proportionate change. Here the rate of change in B is constant. Every time it is increasing only 10 10. Here 10, here 10 10. సో ఇట్లా కాన్స్టెంట్ గా ఇంక్రీజ్ కావచ్చు, డిక్రీజ్ కావచ్చు. ఒకవేళ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు బి ఫస్ట్ 50 ఉంది, నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు బి తగ్గాలి కదా, ఏ పెరిగితే 40, నెక్స్ట్ 30 20 10. Here also the rate of change in B is constant. Every time it is changing 10 10. సో ఇట్లా డిపెండెంట్ వేరియబుల్లో వచ్చిన చేంజ్ కనుక కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే రేఖ మనకు స్ట్రైట్ లైన్ గా వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఏబిల మధ్య రిలేషన్ తెలిపేది మనకు పాజిటివ్ స్లోప్ స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు తీసుకోండి, ఇక్కడ బి తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ స్ట్రైట్ లైన్ నెగిటివ్ స్లోప్ వస్తుంది ఇలా. ఒకవేళ పాజిటివ్ డైరెక్ట్ రిలేషన్ లో కానీ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ లో కానీ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, if the rate of change in dependent variable is continuously diminishes, okay, it will be a curve convex to the origin అంటాం, ఇలా వస్తుంది మూల బిందువుకు కుంభాకారం. ఓకే, if the rate of change in dependent variable is increasing, అప్పుడు కర్వే కానీ కాంకేవ్ గా వస్తుంది, పుటాకారం ఇలా వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది, అపోజిట్ టు ద కాన్వెక్స్. ఓకే, ఇలా వస్తుంది. ఇది అంటే పాజిటివ్ స్లోపు, నెగిటివ్ స్లోపు, స్ట్రైట్ లైన్, కర్వ్స్. ఓకే, if there is no relation అనుకో,
రిలేషన్ లేదనుకోండి, అప్పుడు కర్వ్ ఎలా వస్తుంది చెప్తారా? దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు మనం పాజిటివ్ స్లోప్ నెగిటివ్ స్లోప్ చూసాం కదా. డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉంటే పాజిటివ్ స్లోప్, ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంటే నెగిటివ్ స్లోప్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే వర్టికల్ సార్. హారిజంటల్ ఆర్ వర్టికల్. either Vertical. vertical or horizontal, Vertical or vertical. parallel to x-axis or y-axis. Parallel to x-axis or y-axis. Very good. So this is horizontal. This is which is also known as perfectly elastic. This is called as perfectly inelastic. Parallel to the y-axis. Vertical. Okay. ఎప్పుడు ఇలా ఉంటుంది చెప్పండి. ఇక్కడ ఏంది హియర్ if a increases there will be no change in b is constant. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ a తీసుకున్నాము, ఇక్కడ b తీసుకున్నాము. If we take dependent variable on x-axis, so then it will be a vertical line. ఎందుకంటే చూడండి, a for example a 1 2 3 4 5 whatever the quantity of a may be, there is no change in b. For example this is 10 units అనుకోండి. ఇది 1 ఉండని 2 లేదా 10 20 30 40 ఎంత ఉండని. సో there is no change in b. సో కాబట్టి x యాక్సిస్ మీద తీసుకున్న వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే ఇది y కి ప్యారలల్ గా వస్తుంది. ఓకే, ప్యారలల్ టు ద y యాక్సిస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్. ఒకవేళ ఓకే ఏని ఇక్కడ తీసుకున్నాం, బిని ఇక్కడ తీసుకున్నాం, y యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం. y యాక్సిస్ మీద తీసుకున్న వేరియబుల్లో చేంజ్ లేదు. ఇక్కడ ఇది 10 కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ఇక్కడ ఏ 1 లేదా 10 20 30 40 ఎంతన్నా కానివ్వండి. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే y యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా వస్తుంది. y యాక్సిస్ మీద తీసుకుంది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే x కి ప్యారలల్ గా వస్తుంది. కాబట్టి నో రిలేషన్, న్యూట్రల్ రిలేషన్ లో రెండే కర్వ్స్ ఉంటాయి, either హారిజంటల్ ఆర్ వర్టికల్. డైరెక్ట్ రిలేషన్ లో మనకి ఏముంటుంది, పాజిటివ్ స్లోప్. ఇన్వర్స్ రిలేషన్ లో ఏముంటుంది, నెగటివ్ స్లోప్. పాజిటివ్ స్లోప్ లో డిపెండెంట్ వేరియబుల్ లో చేంజ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే, ఒకవేళ పోతే కర్వ్ ఎక్స్ కానీ కాన్కేవ్ కానీ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇవి రిలేషన్స్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు హియర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఈజ్ ఇన్వర్స్. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి ఏ స్లోప్ వచ్చింది, ఇది ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్, నెగటివ్ స్లోప్ వచ్చింది. అయినా ఇది స్ట్రైట్ లైన్ గా లేదు, నెగటివ్ స్లోప్ ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్ లేదు. ఎందుకు స్ట్రైట్ లైన్ లేదు చెప్పండి? వై ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ లైక్ దిస్. Diminishing marginal Marginal rate of rate of substitution. substitution. Very good, very good. Okay, here which is the dependent variable out of these two commodities x and y? Y is dependent because the quantity of commodity y is changing due to the changes in quantity of x. కదా, యాక్చువల్గా బోత్ సబ్స్టిట్యూట్స్, కానీ మనం అట్లా అనుకుంటే ఇది డిపెండెంట్ ఇది ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది. ఎక్స్ పెరగటం వల్ల వై తగ్గుతుంది, ఎక్స్లో మార్చడం వల్ల వైలో మార్పులు వస్తున్నాయి కదా. వై డిపెండెంట్ వేరియబుల్. అయితే ఈ వై డిపెండెంట్ వేరియబుల్లో వచ్చే చేంజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా లేదు. ఫస్ట్ అది ఎంత తగ్గింది, 4 తగ్గింది, తర్వాత 3 తగ్గింది వై, తర్వాత 2 తగ్గింది, తర్వాత 1 తగ్గింది. సో ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వై ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎంఆర్ఎస్ ఎక్స్ ఫర్ వై. The MRS x for y is not constant, therefore it is continuously diminishing. Therefore indifference curve is not a straight line, it is always a curve which is convex to the origin. Straight line గా ఉండదు, మనకి ఎలా వస్తుంది, మూల బిందువుకు కుంభాకారంగా ఇలా వస్తుంది. ఓకే రైట్. సో వై ఎక్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనాలి కదా సార్ వైని? ఎస్ ఎస్, వై డిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఎక్స్ ఇండిపెండెంట్ గా తీసుకుంటాం. ఓకే ఓకే, యాక్చువల్గా సబ్స్టిట్యూట్స్ మనం రిలేషన్ చెప్పేటప్పుడేమో ఒకదాన్ని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్గా ఒకదాన్ని డిపెండెంట్ వేరియబుల్గా మనం నేరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అయిపోయింది కదా, దాని ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ వి విల్ డిస్కస్ లేటర్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ మనకు ఒక 11 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇండిఫరెన్స్ మ్యాప్, ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇండిఫరెన్స్ మ్యాప్. అంటే ఒకే ఉదాసీనత, ఒకే గ్రాఫ్లో, ఒకే రేఖాపటంలో కొన్ని ఉదాసీనత వక్రరేఖలను కనుక మనం చూపిస్తే దాన్ని ఉదాసీనత పటం, ఇండిఫరెన్స్ మ్యాప్ అంటాం. ఇట్ షోస్ ఆల్ ద ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద ప్రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్. వినియోగదారుడి యొక్క ప్రాధాన్యతలను ఆ వివిధ ఉదాసీనత వక్రరేఖలు తెలియజేస్తాయి. ఇక్కడ 3 ఉదాసీనత వక్రరేఖలు ఈ మ్యాప్ లో మనం తీసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ టేకెన్ 3 ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్. ఓకే,
IC1, IC2 and IC3 in this graph. Okay, these are the three different indifference curves. Okay, next assumptions. Indifference curve analysis లో assumptions ఉన్నాయి. రేషనాలిటీ, దిస్ ఇస్ కామన్. మీరు ఏ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ థియరీ తీసుకున్నా రేషనాలిటీ అజంప్షన్ ఉంటుంది. ద కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రేషనల్. కన్జ్యూమర్ యాక్ట్స్ రేషనల్లీ మీన్స్ he or she is always trying to get maximum level of satisfaction to maximize their satisfaction. ఎప్పుడు కూడా వినియోగదారుడు హేతుబద్ధంగా వ్యవహరిస్తాడంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిమిత ఆదాయంతో గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని పొందాలని ప్రయత్నిస్తారు. దేర్ ఆర్ టూ కమాడిటీస్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్, ఆర్డినల్ యూటిలిటీ. ఏ కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు కంపేర్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ ఆర్డినల్ టర్మ్స్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అండ్ సో ఆన్. వినియోగదారుడు ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క సంతృప్తిని ఆర్డినల్ నంబర్లో పోల్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడన్నమాట, పోల్చగలడు. ఓకే, నెక్స్ట్, ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ టూ కమాడిటీస్ ఆర్ గివెన్. రెండు వస్తువుల యొక్క ధరలు ఇవ్వబడి ఉంటాయి. అప్పుడే మనము ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ని డ్రా చేయగలం. డిమినిషింగ్ మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్, దిస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ స్లైడ్స్. టేస్ట్, హ్యాబిట్స్ అండ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. అంటే వినియోగదారుడి అలవాట్లు, అభిరుచులు, ఆదాయము స్థిరంగా ఉంటాయి, అవి మారవు అనేవి ప్రమేయాలు. ఓకే, నెక్స్ట్, ద యూటిలిటీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ద కమాడిటీస్ కన్జ్యూమ్డ్. వినియోగదారుడి యొక్క ప్రయోజనం అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? అతడు వినియోగించే వస్తువుల పరిమాణం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది కామన్, అది కార్డినల్లో అయినా ఆర్డినల్లో అయినా. నెక్స్ట్, కాన్సిస్టెన్సీ ఆర్ ట్రాన్సిటివిటీ ఆఫ్ చాయిస్. సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అజంప్షన్. ఓకే, ఇక్కడ కాన్సిస్టెన్సీ, ట్రాన్సిటివిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇఫ్ కాంబినేషన్ ఏ ఇస్ ప్రిఫరబుల్ టు బి and B is preferable to C, then A is definitely preferable to C. Symbolically, this can be expressed as, if A is greater than B and B is also greater than C, then definitely A will be greater than C. A B కంటే ఎక్కువ, B C కంటే ఎక్కువ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా A అనేది C కంటే ఎక్కువ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే కాన్సిస్టెన్సీ రూల్ ఆర్ ట్రాన్సిటివిటీ రూల్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇంకొకటి చెప్పొచ్చు దీంట్లోనే. If A is equal to B, B is equal to C, then definitely A is equal to C. ABలు సమానము, BCలు సమానం అయితే ACలు కూడా సమానం అవుతాయి. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము? కన్సిస్టెన్సీ రూల్ ఆర్ ట్రాన్సిటివిటీ రూల్ అంటాము. ఇది మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే, నో టూ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ విల్ నైదర్ టచ్ నార్ ఇంటర్సెక్ట్ అనే ప్రాపర్టీ దగ్గర వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, రైట్. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడేస్ టాపిక్? I want to stop here. Then in next class, I will explain about the properties of indifference curve. Okay, PPTs will be shared. Already yesterday class PPT నేను షేర్ చేశాను. ప్లానింగ్ ఫర్ CPZ PPT నేను గ్రూప్ లో పెట్టాను. అలాగే సిలబస్ బోత్ మీడియాస్ పెట్టడం జరిగింది. తెలుగు మీడియం సిలబస్, ఇంగ్లీష్ మీడియం సిలబస్ కూడా గ్రూప్ లో పెట్టడం జరిగింది. అలాగే ఈ రోజు PPT కూడా వెంటనే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? షల్ ఐ లీవ్? ఏం పెట్టారు? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, వాయిస్ ఈజ్ నాట్ తెలుగు మీడియం PPTs గ్రూప్ లో పెట్టండి. ఓకే, ఎస్, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి. అందుకని ఐఎమ్ బైలింగ్వల్, అంటే PPT తెలుగులో ఉండదమ్మా, కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రం నేను బోత్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తాను. నేను తెలుగు, ఇంగ్లీష్ రెండు చెప్తాను. PPT మాత్రం ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది. అది మీనే సార్ మళ్ళీ మనకు ఫోరం వెబ్సైట్లో మీకు తెలుగు PPTs కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఒకసారి మీనే సార్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. తెలుగు PPT కావాలనుకున్న వాళ్ళు, అవి కూడా సార్ ఆల్రెడీ PDF చేసి పెట్టారు ఇంతకుముందు. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నాయి సార్ తెలుగు PPT. ఉన్నాయా? అన్ని ఉన్నాయా? మైక్రో మీకు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ కంబైన్డ్ గానే ఉంటుంది సార్ PDF. కంబైన్డ్ ఉన్నాయా? ఆ సార్ ప్రిపేర్ చేసినవన్నీ అలా ఉంటాయి. నేను చేసినవేమో ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియమే చేస్తాను నేను. బట్ మీరు భయపడాల్సింది ఏం లేదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు తెలుగు వాడతాను కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ప్రతి పదం నేను తెలుగులో చెప్పగలను. దాని గురించి మీరు వరీ కావాల్సింది ఏం లేదు. ఓకేనా? రైట్. సో సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. నాకు నెక్స్ట్ కొన్ని 1 వీక్ దాకా మళ్ళీ క్లాస్ తీసుకోవడం పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు. నేను ఒక బయటకు వెళ్తున్నాను, అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్. వీలైతే నేను షెడ్యూల్ చేస్తా ఎప్పుడన్నా గ్యాప్ దొరికితే అక్కడ. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Thank you.